गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीह अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 12 गोटी राशि प्रत्येक राशिफल पृथक पृथक भाव में दियाजिब। 12 गोटी राशि 8 गोटी ग्रहर फलाफल आपण मानकु जणाई दियाजिब। जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी किंबा बारंबार चाकरी करने को इंटरव्यू देई मध्य चाकरी होई पारु नहीं, अल्प के आपण फेल हेउछंती, सेमानंक सकाशे आपण आपणकर नाम, जन्म स्थान, जन्म समय यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमर एस्ट्रोलॉजर आपणकर जातक को विचार करी आपणकर भल मंद जणाई दिया जिवो ओ कोन प्रतिकार कले आपण सुफल पाइबे ताहा मध्य जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे कुंभ राशि मासिक राशिफल। कुंभ राशि राशि चक्रर एकादश राशि। यही राशि अधिपति शनि और यही शनि कुंभ राशि रे त्रिकोणर अधिपति। सौर मंडलर 300 डिग्री ठारू 330 डिग्री मध्य परिप्रकाश। 3 गोटी नक्षत्र को नहीं कुंभ राशि गठित, यथा धनिष्ठा कुंभ, शतभिषा कुंभ ओ पूर्व भाद्र कुंभ। यही कुंभ राशि शुभ अंक हैला 1, 3, 6 और 9। शुभ बार बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। शुभ ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। शुभ लग्न वृष लग्न, सिंह लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न। कुंभ राशि सकाशे अशुभ संख्या 5 और 8। घात बार गुरुवार, घात मास चैत्र मास, घात नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, घात तिथि चतुर्थी तिथि, घात ग्रह रवि ग्रह, मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह। कुंभ राशि सकाशे यही 3 गोटी ग्रह घात ग्रह। एबे आसंतु जानिबा मासर फलाफल। कुंभ राशि मासिक राशिफल रे जणागला जे कुंभ राशि अक्टोबर मासटी मास सारा बहु झंझटा मध्य देई गति करिवो। टिकिए असावधानता हेले मृत्युवत पीड़ा मिलिवो। एहार अति सरल प्रतिकार मान कुहाजिवो, जहा पालन कले जेते कष्ट हेउ पछे आपण को बाधिवो नाही। यार कारण हेला कुंभ राशि अधिपति शनिदेव। शनि जगतर न्याय दंडधारी, न्याय अन्याय विचार करी दोषी को दंड दियंती। एही शनि कुंभ राशि रे अछंती। पुणी एही समय रे बकरी होई शतभिषा नक्षत्र को मासर 3 तारिख ठारू बकरी गमन करिवे। यहा द्वारा पूर्व भाद्र नक्षत्र बा 25/11 और धनिष्ठा नक्षत्र 23/11 को शुभ फल देवे। आपण विगत 2 वर्ष मध्यरे बा जन्म शनि गोचर भ्रमण करिबा दिन ठारू आपण जहा जहा कर्म करि अछंती यही बकरी समय रे ताहार फल पाइबे। एणु 25 और 23 नक्षत्र को यही फल देवे। ताहा शुभ हेउ
କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ହେଉ। 24 ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ରାହୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ରାହୁ କେତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କରିବେ। ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓ କେତୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଶୁଭ କରାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବ। ଆପଣ ଯଦିଓ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ ତହିଁରୁ ଅଧା ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତଥାପି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସହନୀ ଥିବାରୁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ନେବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ବାଧା ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେହି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଓ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ମନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଅଶାନ୍ତି ଭରିଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଓ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଆପଣ ଋଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବା ସୈନ୍ୟ ବା ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳର ମଧ୍ୟ ଅତି କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଅଛି। ଏଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ମଙ୍ଗଳ ଘାତ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସୈନିକ ପରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଜଣେ ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଖିନଭିନ କରି ପକାନ୍ତି, ଆପଣ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଶରୀର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଥିବ, ମନରେ ଅଧିକ ବଳ ଥିବ। ଅସମ୍ଭବକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ତଥାପି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ମଙ୍ଗଳ ଘାତ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ପକାଇବ। ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାକି ପରିବାରରେ କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣିଥିବାରୁ ପରିବାର ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହି କିପରି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମନରେ ରହିବ। ଯାହା ବି ହେଉ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ ପରି ବିପଦକୁ ଟେକା ସଦୃଶ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ। ମନର ବଳ ବଢିବା ସହିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ମଧ୍ୟ ଘାତ ଗ୍ରହ। ଏହି ରବି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ରବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଜେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ଆପଣ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ରହିବେ। ଏଣୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ବୁଝିବେ। ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେବ। ଚିନ୍ତାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ଏକ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଏଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଲେ ଅବା ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଯାଇ କଣ କହିବେ? ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗ ନଥିବ, ଚିନ୍ତା ରୋଗକୁ କିଏ ବା କଣ କରିବ? ରବି ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିଅନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଠାରୁ ରବି ନବମକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ ଓ ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ବହୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ମାନସିକ ଚାପ ଅଧିକ ବଢିଯିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସେମାନେ ପରିବାର ଛାଡି ଦୂରରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବାଧିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ବୁଧ ଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ଏହି ବୁଧ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ନବମରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଏହି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଖାଲି ଜେଲରେ ରହିଲେ ଯେ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପରି। ଏଣୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣ ଉପବାସରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ନିଜକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଫଳ ମିଳିବ। ଶରୀରକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଶେଷରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ସର୍ବଦା କେବେ ରାତ୍ରି ନଥାଏ। ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୋଚନ ହେବ। ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ଫଳ ଖରାପ ଥିବାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ଅଧିକ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଫଳ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ମାସର ଫଳ, କେବଳ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଫଳ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଓଲଟା ଗଣତି। ମାସଟା 30 ଦିନ ହେଲା, 1 ତାରିଖ ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସାହସ ଆସେ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଗଲାଣି, ଆଉ 29 ଦିନ। ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା। ଏଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧୀର ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଦେଇ ବହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଘୃତବତୀ କିମ୍ବା ଧୂପଟିଏ ଜଳାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଜଗତର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ସୁଖ କାମନା କଲେ ସେହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପକ୍ଷେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସର୍ବଦା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣ ଏହା ହିଁ କରିପାରିବେ ଓ ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କୌଣସି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।